Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, fourth chapter, Shlok 1. Vyasya Ubasya Iti Brubdhanam Samstroya Moninam Dirghasatrinam Vriddha Kulapati Sutam Vabrisya Sonako Ravid Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirghasatrinam Vriddha Kulapati Sutam Vabrisya Sonako Ravid. Vyasadeva said, on hearing Sutta Goswami speak thus, Saunaka Muni, who was the elderly, learned leader of all the rishis, engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Sutta Goswami by addressing him as follows. Sutta গোস্বামীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানরত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সবচাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান সৌনক মুনি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন। Purport by Srila Prabhupada. তাৎপর্য: In a meeting of learned men, when there are congratulations or addresses for the speaker, the qualifications of that congratulator should be as follows. He must be the leader of the house and an elderly man. He must be vastly learned also. Sri Shaunaka Rishi had all these qualifications, and thus he stood up to congratulate Sri Sutta Goswami when he expressed his desire to present Srimad Bhagavatam exactly as he heard it from Sukadeva Goswami and also realized it personally. Personal realization does not mean that one should, out of vanity, attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous Acharya. He must have full confidence in the previous Acharya, and at the same time, he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. This is called realization. The leader of the assembly, Shaunaka, could estimate the value of the speaker, Sri Sutta Goswami, simply by his uttering Yathadhitam and Yathamati, and therefore he was very glad to congratulate him in ecstasy. No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original Acharya. So, the speaker and the audience were bona fide in this meeting where Bhagavatam was being recited for the second time. That should be the standard of recitation of Bhagavatam, so that real purpose can be served without difficulty. Unless this situation is created, Bhagavatam recitation for extraneous purposes is useless labor both for the speaker and for the audience. Second slok 2. Shaunaka Uvacha
Shuta Shuta Mahabhaga Vadano Vadatambara Katham Bhagavatim Punyam Yad Aha Bhagavan Shukaha. Sonaka Uvacha Shuta Shuta Mahabhaga Vadano Vadatambara Katham Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Shukaha. Sonaka said, O Sutta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Shukadev Goswami. শৌনক ঋষি বললেন, হে সুত গোস্বামী, যারা আবৃত্তি করতে পারেন এবং বলতে পারেন তাদের মধ্যে আপনি হচ্ছেন সবচাইতে ভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধাহ। আপনি দয়া করে শ্রীমদ্ ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করুন, যা মহান শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল। Purport by Srila Prabhupada. Sutta Goswami is twice addressed herein by Shonak Goswami out of great joy, because he and the members of the assembly were eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Sukdev Goswami. They were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret in his own way to suit his own purpose. Generally, the so-called Bhagavatam reciters are either professional readers or so-called learned impersonalists who cannot enter into the transcendental personal activities of the Supreme Person. Such impersonalists twist some meanings out of Bhagavatam to suit and support impersonalist views, and the professional readers at once go to the 10th canto to mis-explain the most confidential part of the Lord's pastimes. Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam. Only one who is prepared to present Bhagavatam in the light of Sukdev Goswami, and only those who are prepared to hear Sukdev Goswami and his representative are bona fide participants in the transcendental discussion of Srimad Bhagavatam. Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Samiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Prapadayane Gaurakatha Dhamadaya Navaradhamataya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Pasatadeshakarine Mukang Karoti Vasalam Pangong Langhayate Giri Yat Kripa Tamaham Manne Sri Guru Dinataya Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isaram Hari Om Tat Sat. Today's chapter 2 is Sri Narad Munir Abhirbhav, the appearance of Sri Narada. Narada Munir কেনেকৈ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল সেইটো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এতিয়া পাম।
আগলৈ গৈ থাকি এই চেপ্টাৰটোৰ মাজত প্ৰথম যিটো শ্লোক এইটো আৰম্ভণি কৰিছে কোনে কৰিছে ব্যাসদেৱে কৈছে ইতি ব্ৰুব্ৰাণম সংস্তুয় মুনিনাম দীৰ্ঘসত্ৰিনাম বৃদ্ধকুলপতি সুতম ব্ৰহ্মৃষ শৌনকৌ অব্ৰবীত ক'লে। গোস্বামী এইভাবে কোৱা শুনি সেই দীৰ্ঘকালব্যাপী যি যজ্ঞ অনুষ্ঠান হৈছিলে তাৰ সমস্ত ঋষিসকলৰ মাজত সকলোতকৈ প্ৰবীণ আৰু বিদ্বান কোন আছিলে? শৌনক মুনিয়ে চুত গোস্বামীক অভিনন্দন জনালে আৰু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইটো আৰম্ভণি। ইয়াত গোস্বামীক কি কৰিছে? কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি লৈছে, অভিনন্দন। কিহৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছে? কাৰণ গোস্বামী হৈছে এজন সম্পূৰ্ণৰূপে ছেল্ফ ৰিয়েলাইজ এজন ঋষি, আত্মতত্ত্ববিদ। গোস্বামী আৰু তেওঁ হৈছে সুখদেৱ গোস্বামীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, প্ৰতিনিধি। কাৰণ সুখদেৱ গোস্বামীৰ পৰা চুত গোস্বামীয়ে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছিলে। ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানক উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক সেইকাৰণে যোনে এতিয়া চুত গোস্বামী প্ৰভাতে ভাগৱতম এতিয়া বৰ্ণনা কৰিব, সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে শৌনক ঋষি যিমান ঋষি জমা হৈছিলে নৈমিষাৰণ্যত তাৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ আছিলে আৰু তেওঁ বিদ্বান, সকলোকে পণ্ডিত আছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ সকলোৰে হৈ পেলাই অভিনন্দন জনাইছে। কাক অভিনন্দন জনাইছে? চুত গোস্বামীক অভিনন্দন জনাইছে। কংগ্ৰেচুলেশ্যন। প্ৰভুপাদে ইয়াত তাৎপৰ্যত লিখিছে যে কোনে অভিনন্দন জনাব লাগে? যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ, যোন জ্ঞানী তেওঁলোকে। চুত গোস্বামী কিয় সুখদেৱ গোস্বামীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ? কাৰণ তেওঁ স্বয়ং শ্ৰীমদ ভাগৱতম শ্ৰৱণ কৰি তেওঁ ছেল্ফ ৰিয়েলাইজ হৈ গৈছিলে। ছেকেণ্ড চৰিতাত কৈছে কিবা বিপ্ৰ কিবা নাচি মানে সন্ন্যাসী। শূদ্ৰ কেন নয়, শূদ্ৰও হ'ব পাৰে। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুৰু হয়। যোনে তেওঁ বিপ্ৰও হ'ব পাৰে, তেওঁ সন্ন্যাসী হ'ব পাৰে, তেওঁ শূদ্ৰ হ'ব পাৰে। কিবা বিপ্ৰ কিবা নাচি শূদ্ৰ কেনে নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুৰু হয়। যোনে কৃষ্ণ তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰিলে, কৃষ্ণ তত্ত্বক বুজি পালে, তেওঁ গুৰু হয়। তেওঁ ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁ কি অৱস্থাত আছে সেইটো নহয়। কৃষ্ণ তত্ত্বৰ জ্ঞান তেওঁৰ হৃদয়ত স্ফুৰিত হৈছে নে নাই হোৱা? যদি হৈছে তেন্তে আমাৰ আজ্ঞাই গুৰু হেনো প্ৰাদয় এই দেশ, মহাপ্ৰভুৱে কৈছিলে। প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। যোনে প্ৰচাৰ কৰে, ইয়াত চুত গোস্বামী পাদে তেওঁ ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে তাৎপৰ্যত যে তেওঁ অথৰাইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। সেইটো তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাগৱতম ক'বলৈ গৈ আছে আৰু এই শৌনক ঋষি আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে শ্ৰৱণ কৰিব গৈ আছে। তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ছেল্ফ ৰিয়েলাইজ ইয়াত পাৰ্চনেলি ৰিয়েলাইজ বুলি কওঁতে প্ৰভুপাদে ইয়াত প্ৰজত কৈছে যে তাৰ মানে অৰ্থ এইটো নহয় যে পাৰ্চনেল ৰিয়েলাইজেশ্যন মানে এইটো নহয় যে মই পাৰ্চনেলি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ আৰু মই বিভিন্ন ভাগৱতমৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ মত অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণে তাক টুইষ্ট কৰিম, ইফাল ঘূৰাম। সেইটো নহয়। প্ৰভুপাদে স্পষ্ট লিখিছে যে পাৰ্চনেল ৰিয়েলাইজেশ্যন ডাজ নট মিন দ্যাট ওৱান শুড আউট অফ ভেনিটি attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous acharya. অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে ছেল্ফ ৰিয়েলাইজ হ'ব পাৰে, ছেল্ফ ৰিয়েলাইজ হ'লেও আগৰ আচাৰ্যসকলে অৰ্থাৎ গুৰু পৰম্পৰাত যি জ্ঞান নামি আহিছে সেই জ্ঞানহে কি কৰিব লাগিব? প্ৰদান কৰিব লাগিব। সেই জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগিব। তাত হেৰি নহয়, নিজৰ কনকক্টেড মনে গঢ়া কল্পনা প্ৰসূত তেনেকুৱা দৰ্শন ফিলচফি সেইবিলাক নহয়। নিজৰ তেওঁ আগৰ আচাৰ্যসকলৰ সন্মান সহকাৰে তেওঁ যি ধৰণে ব্যক্ত কৰিছিলে ভগৱত জ্ঞান, সেই হিচাপে তেওঁ কৰিব লাগিব। প্ৰভুপাদে কৈছে যদি সেইটো নকৰে তেন্তে বক্তা আৰু শ্ৰোতা দুইজনৰ কাৰণে এইটো অনলি চিম্পলি কি বুলি কৈছে? ইউজলেছ লেবাৰ বুলি কৈছে। শ্ৰম এবহি কেৱলম, যিটো শ্ৰম, বৃথা শ্ৰম, ৱেষ্টেজ হয়। যদি পৰম্পৰাৰ ধাৰা জ্ঞান যদি বিকৃত কৰে তেনেকুৱা বক্তাৰ কথা আৰু যোনে শ্ৰৱণ কৰে শ্ৰোতা, এই শ্ৰোতাৰ গোটেইখিনি কি কৈছে? অথলে যায়, বেকাৰ হৈ যায়, চব কাম নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ইয়াত সেইটো হোৱা নাই। কাৰণ ইয়াত লিডাৰ অফ দি এছেম্বলি কোন? ইয়াৰ শৌনক ঋষিয়ে চুত গোস্বামী পাদৰ মূল্য বুজি পাইছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ মূল্য বুজি পোৱাৰ কাৰণে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছে। লিডাৰ অফ দি এছেম্বলি বুলি ক'লে লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন, লিডাৰ অফ দি এছেম্বলি চবতে থাকে, পলিটিকেল লিডাৰ অফ দি এছেম্বলি হয়। সেইটো এটা বেলেগ কথা জড়জাগতিক দৃষ্টিত। আৰু
এইটো ভাগৱতমৰ অৰ্থাৎ চিন্ময় জ্ঞান লাভ কৰিব হ'লে কি কৰিব কৈছে যে তেনেকুৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব আৰু তেনেকুৱা শ্ৰোতাও হ'ব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন দুইজনেৰে কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব। শ্ৰোতাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কি? শ্ৰদ্ধা সহকাৰে শ্ৰৱণ কৰিব লাগে। আৰু বক্তাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে যে তেওঁ কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা হ'ব লাগে, তেওঁ সুখদেৱ গোস্বামীৰ প্ৰতিনিধি হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁ পৰম্পৰাত থাকিব লাগিব। সেই পৰম্পৰাত যিটো জ্ঞান ধাৰা নামি আহিছে সেইখিনি জ্ঞানহে তেওঁ ব্যক্ত কৰিব লাগে। নহ'লে ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে ইউজলেছ লেবাৰ, কোনো কাম নাই, নহ'লে বেকাৰ। দ্বিতীয় শ্লোকটোত শৌনক ঋষিয়ে কৈছে শৌনক উবাচ শূত মহাভাগ বদনা বদতাম্বরা কথম ভাগবতীম পুণ্যম যদ আহ ভগবান চুকা। শ্ৰুত মহাভাগা, সেই শ্ৰুত গোস্বামী মহাভাগ্যৱান। মহাভাগ মানে মহাভাগ্যৱান। কৈছে যে সেই শ্ৰুত গোস্বামী যোনে আবৃত্তি কৰিব পাৰে আৰু যোনে ব্যক্ত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত আপুনি হৈছে সকলোতকৈ ভাগ্যৱান আৰু বৰহ মানে শ্ৰদ্ধা মানে ৰেচপেক্টেড। আপুনি ৰেচপেক্টেড, যোনে ব্যক্ত কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত আপুনি ৰেচপেক্টেড। আপুনি দয়া কৰি, শৌনক ঋষিয়ে প্ৰথমতে অভিবাদন জনালে, তাৰপিছত অনুৰোধ কৰিছে শ্ৰুত গোস্বামী পাদক। কি অনুৰোধ কৰিছে? যে আপুনি দয়া কৰি শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পবিত্ৰ বাণী বৰ্ণনা কৰক, যি মহান শক্তিশালী মহৰ্ষি শ্ৰীল সুখদেৱ গোস্বামী দ্বাৰা আগতে বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে, which was spoken by the great and powerful sage Sukdev Goswami. এতিয়া প্ৰথমতে অভিনন্দন জনালে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিলে, তাৰপিছত এবাৰ কি কৰিছে? শৌনক ঋষিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, অনুৰোধ কৰিছে। কি বুলি অনুৰোধ কৰিছে? যে আপুনি মহাভাগ্যৱান আৰু মষ্ট ৰেচপেক্টেড। আপুনি সেইকাৰণে দয়া কৰি শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পৰম পবিত্ৰ চিন্ময় জ্ঞানৰ বাণী আপুনি বৰ্ণনা কৰক, যি বাণী আপুনি মহৰ্ষি সুখদেৱ গোস্বামীৰ পৰা আপুনি শ্ৰৱণ কৰিছিলে, বৰ্ণনা শুনিছিলে আপুনি। ইয়াত প্ৰভুপাদে আৰম্ভণিতে কৈছে যে Sutta Goswami is twice addressed herein by Shaunaka Goswami out of great joy, because he and the members of the assembly were eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Sukdev Goswami. ইয়াত কৈছে যে Sutta দুবাৰ যে ক'লে Sutta মহাভাগা। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে আৰম্ভণিতে যে এইকাৰণে কৈছে শৌনক ঋষিয়ে আউট অফ গ্ৰেট জয়, বহুত আনন্দিত হৈ আছে। মানে এতিয়া ভাগৱত আমি শ্ৰৱণ কৰিম, মহান আচাৰ্য মহান ঋষি শ্ৰুত গোস্বামীৰ পৰা আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিম। সেই আনন্দতে দুবাৰ ওলাই গৈছে শ্ৰুত মহাভাগা, বদনো বদতাম্বৰা দুবাৰ ওলাইছে। সেইকাৰণে ইমান মানে হৈছে এক্সাইটমেণ্ট। সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ভাগৱতম বা কৃষ্ণৰ কথা, হৰি কথা শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব? আমাৰ এক্সাইটমেণ্ট লাগিব। এক্সাইটমেণ্ট আমাৰ থাকিব লাগে যে আজি হৰি কথা শ্ৰৱণ কৰিম, কিমান আনন্দ হ'ব, কিমান আনন্দ লাগিব। যদি এক্সাইটমেণ্ট নাই তেন্তে সেইটো যদি অকল মেকানিকেলি শ্ৰৱণ কৰা হয়, হ'লেও কামত আহে। আমাৰ চেতনা শুদ্ধিকৰণ হয় তাৰ মাধ্যমত। ভগৱানৰ বাণী, ভগৱানৰ কথা, ভগৱানৰ লীলা, ভগৱানৰ গুণ, ৰূপ, ঐশ্বৰ্য, বিভূতি এইবিলাকৰ যেতিয়া বৰ্ণনা শুনা হয়, তেতিয়া অট'মেটিকেলি আমাৰ জীৱবিলাকৰ কি হয়? চিত্ত শুদ্ধি হয়, পিউৰিফাই কৰে, পিউৰিফিকেশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ। কিন্তু যোন এক্সাইটমেণ্টত অতি উৎসাহেৰে উইথ গ্ৰেট এক্সাইটমেণ্ট যোনে শ্ৰৱণ কৰিব বিচাৰে, তেওঁৰ আচল ফলটো লাভ কৰে। এই ফলটো কি লাভ কৰে? তেওঁ ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত পৰম ভক্তি লাভ কৰে, আৰু তেওঁৰ হৃদয়ত যিমান কলুষতা আছে নাশ হৈ যায়। আৰু তাত এই ভাগৱতৰ হৰিকথাৰ যি উদ্দীপ্ত সূৰ্যৰ নিচিনাকে সেইটো গোটেই হৃদয় কি কৰে? পোহৰাই তোলে। ভাগৱতৰ জ্ঞানে অন্ধকাৰ নাই, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়াৰ অধিকাৰ। তাত মায়াৰ অধিকাৰ নাই। কৃষ্ণ সূৰ্য সম, মায়া হয় অন্ধকাৰ, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়াৰ অধিকাৰ। ইয়াত সেইকাৰণে এক্সাইটমেণ্টত শৌনক ঋষিয়ে কৈ আছে আউট অফ গ্ৰেট জয়, পৰম আনন্দত যে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিম এতিয়া। আৰু প্ৰভুপাদে কৈছে যে দে ৱেৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন হিয়াৰিং ইট ফ্ৰম এ bogus person who would interpret in his own way to suit his own purpose. তেওঁলোকে কোনোবা ভণ্ড ব্যক্তিৰ পৰা এই ভাগৱত
ভক্তৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব বিচৰা নাছিলে। ইয়াত কৈছে প্ৰভুপাদে কৈছে দুই প্ৰকাৰৰ ভাগৱতৰ বক্তাৰ কথা কৈছে। হয় তেওঁ প্ৰফেশ্যনেল ৰিডাৰ বক্তা, নহ'লে তথাকথিত ইম্পাৰ্চনেলিষ্ট মানে মায়াবাদীসকল, নহ'লে তেওঁলোক প্ৰফেশ্যনেল ভাগৱত ৰিচাইটাৰ, ভাগৱত বক্তা। প্ৰভুপাদে কৈছে যে যিসকলৰ ইম্পাৰ্চনেলিষ্টৰ পৰা ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ যিবিলাক ধ্যান ধাৰণা অৰ্থ সেই ধৰণে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিব। আৰু সেইকাৰণে মহাপ্ৰভুৱে কৈছে যে মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সৰ্বনাশ। বেলেগ কিবা শুনিলে সৰ্বনাশ হয় বুলি কোৱা নাই, কিন্তু কৈছে যে মায়াবাদটো ইমান ডেঞ্জাৰাছ। দেখাত ভগৱানৰ ভক্তৰ নিচিনা লাগিব, চব ঠিকে আছে, শেষত ক'ব যে আমিও কৃষ্ণ হৈ যাম। যেতিয়া এই দেহটো ত্যাগ কৰিম তেতিয়া আমিও ভগৱানেই, আমিও ভগৱান। মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সৰ্বনাশ। মায়াবাদৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে। মায়াবাদৰ ভাষ্যক যে ডেঞ্জাৰাছ সেইটো প্ৰতিবন্ধ কৰিবলৈ মহাপ্ৰভুৱে বাৰাণসীত প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীক পৰাস্ত কৰিছিলে। তেওঁ আছিল যিমান মায়াবাদী সন্ন্যাসী আছিলে গোটেই সন্ন্যাসীবিলাকৰ মেইন লিডাৰ আছিলে কোন আছিলে? প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী। শেষত প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী আৰু যিমান সন্ন্যাসী আছিলে মহাপ্ৰভুৰ চৰণত আশ্ৰয় লয়। সেইকাৰণে মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সৰ্বনাশ, ইমান ডেঞ্জাৰাছ। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মহাপ্ৰভুৱে মায়াবাদী ভাষ্য প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীক গোটেই বাৰাণসীত, মায়াবাদীবিলাকৰ কেপিটেলখন হৈছে, ৰাজধানী হৈছে কি? বেনাৰস। সেইকাৰণে মহাপ্ৰভুৱে এইটো লীলা কৰিবলৈ তাতে গৈ পেলাই যিমান মায়াবাদী সন্ন্যাসী আছিল সকলোকে কৃষ্ণ প্ৰেম বিলালে, কৃষ্ণ প্ৰেম প্ৰদান কৰিলে সকলোকে। কৃষ্ণ প্ৰেম হৃদয়ত স্ফুৰিত হোৱা মানে তেওঁৰ জীৱন সফল হৈ গ'ল। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ভগৱানৰ নাম কৰিব লাগে আৰু শেষত ভগৱানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিয় ইয়াত মায়াবাদী আৰু প্ৰভুপাদে ইয়াত সাৱধান কৰি দিছে, যিসকল প্ৰফেশ্যনেল ব্যক্তি, যোনে ভাগৱত ৰিচাইটাৰ, যোন ভাগৱত বক্তা, তেওঁলোকৰ পৰা আৰু মায়াবাদী বক্তাসকলৰ পৰা প্ৰভুপাদে ইয়াত সাৱধান বাণী শুনাই দিছে। আৰু কৈছে যে মায়াবাদীসকলে ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই, আমি এতিয়া প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ, মায়াবাদীসকলে ডাইৰেক্টলি ক'ত যায়? 10 নম্বৰ 10th কেণ্ট, দশম স্কন্ধত ভগৱানৰ একদম গোপনীয় সকলো লীলা তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আৰু সেই তালৈ গৈ পেলাই গোটেই মানে কি কৰি দিয়ে? কল্পনা প্ৰসূত কৰি পেলাই স্পেকুলেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে। গতিকে এইটো সাৱধান, ইয়াত সাৱধান বাণী দি দিছে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে ইয়াত কৈছে যে এই দুই ধৰণৰ বক্তা কোনো বনাফাইড নহয় ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোক জেনুইন নহয়, অথেণ্টিক নহয়, বনাফাইড নহয় ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কৈছে যে সেইটো কোনোবাই যদি শ্ৰৱণ কৰে সেইটো অৰ্থলৈ যাব। আৰু কৈছে যোনে ভাগৱতমত সুখদেৱ গোস্বামী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়, প্ৰতিনিধি হয়, সুখদেৱ গোস্বামী যি ধৰণে কৈছিলে সেই ধৰণে যদি ব্যক্ত কৰে আৰু যোনে সেই ধৰণে শ্ৰৱণ কৰিব বিচাৰে শ্ৰোতাসকল, তেওঁলোকে আচল ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ তেওঁলোক উপযুক্ত বনাফাইড বক্তা আৰু শ্ৰোতা। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াত প্ৰভুপাদে ব্যক্ত কৰিছে যে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিব হ'লে আমাৰ নিজৰো যোগ্যতা লাগিব আৰু বক্তাৰো যোগ্যতা লাগিব। আৰু দুই ধৰণৰ বক্তাৰ পৰা আমাক সাৱধান কৰি দিছে। তেওঁলোক কোন? যোনে প্ৰফেশ্যনেল ভাগৱত কথাকাৰে, তেওঁলোকে সেইটো টোটেলি মেকানিকেলি কথাখিনি কয় আৰু নিজৰ কল্পনা প্ৰসূত ভাষ্য দাঙি ধৰে। চিম্পলি ৱেষ্ট অফ লেবাৰ, প্ৰভুপাদে সেই বুলি কৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে এনেই গ'ল সেইটো। আৰু দ্বিতীয়টো মায়াবাদী, যিসকল মায়াবাদী কথাকাৰ তেওঁলোকৰ পৰা সাৱধান, একদম কেয়াৰফুল। মহাপ্ৰভুৱে নিজেই সেইটোক সাৱধান কৰি দিছিলে, ইমান ডেঞ্জাৰাছ তাৰমানে। ত' আমি ইয়াত পঢ়ি গৈ থাকিম। ইয়াত খুব সুন্দৰ এই চেপ্টাৰটো, এনেকৈ নাৰদৰ এপিয়াৰেঞ্চ হ'ব, সেইবিলাক লাহে লাহে আহি আছে। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.